امریکہ اور کینیڈا کے بعد اب پاکستانی سرزمین پر پاکستانی شہریوں کے قتل میں بھارتی ایجنٹس کے ملوث ہونے کے شواہد پاکستان سرکاری سطح پر سامنے لے آیا ہے۔ سیکرٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی نے نیوز بریفنگ میں بتایا ہے کہ بھارت پاکستانی سرزمین پر 2 پاکستانی شہریوں کے قتل میں ملوث ہے۔ اس کے علاوہ دیگر قتل کے حوالے سے بھی تحقیقات جاری ہیں۔ سیکرٹری خارجہ نے شاہد لطیف کے قتل کی تفصیلات بھی شیئر کی کہ کس طرح بھارتی ایجنٹ نے پاکستانی شہریوں کا استعمال کر کے پاکستان میں پاکستانی شہری کو قتل کروایا۔ We are sharing information on 2 cases. 2 کیسز کی تفصیلات ہم شیئر کر رہے ہیں، جبکہ باقی کی معلومات بھی ہمارے پاس ہیں اور وقت پر شیئر کی جائیں گی۔ بھارتی شہری یوگیش کمار نے تیسرے ملک میں بیٹھ کر پلان کیا۔ محمد عمیر جو اس ملک میں مزدور تھا اسے ایک کانٹیکٹ کے طور پر استعمال کیا، جس نے پاکستان میں موجود لوکل کرمنلز سے اس کا رابطہ قائم کیا تاکہ وہ شاہد لطیف کو ٹریس کریں اور قتل کر دیں۔ انہوں نے لوکل کرمنلز کو پیسے دیے تاکہ وہ شاہد لطیف کی لوکیشن کا پتہ کر کے اسے قتل کر دیں، مگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے اور اس کے بعد بھی جب قتل کرانے کی مختلف کوششوں میں ناکامی ہوئی تو پھر خود محمد عمیر کو پاکستان بھیجا گیا تاکہ وہ خود شاہد لطیف کو قتل کر دے۔ محمد عمیر نے 5 ٹارگٹ کلرز کی ایک ٹیم بنائی جو 9 اکتوبر 2023 کو اپنی پہلی کوشش میں تو شاہد لطیف کو مارنے میں ناکام رہی، مگر 11 اکتوبر 2023 کو دوسری کوشش میں شاہد لطیف کو مارنے میں کامیاب ہوئی۔ ملزمان کے اعترافی بیانات اور ٹیکنیکل شواہد کی بنیاد پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فوری طور پر ان لوگوں کو گرفتار کر لیا جن میں محمد عمیر بھی شامل تھا، جو واردات کے اگلے دن 12 اکتوبر 2023 کو ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس پوری واردات میں ملوث تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور عدالت میں ان کے خلاف کیس چلایا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس ٹرانزیکشنز کی پوری تفصیلات موجود ہیں جو اس گروہ کا تعلق بھارتی شہری یوگیش کمار سے جوڑتی ہیں۔ We have evidence of transactions made in the process linking the entire chain to Indian agent Yogesh Kumar. سیکرٹری خارجہ نے 8 ستمبر 2023 کو راولا کوٹ میں قتل ہونے والے محمد ریاض کے حوالے سے بھی تفصیلات بتائیں کہ کس طریقے سے اس قتل میں بھی بھارتی ایجنٹ انوالو تھے اور کیسے انہوں نے پاکستانی شہریوں کا استعمال کر کے یہ واردات کی۔ The second case is of Muhammad Riaz. جبکہ دوسرا کیس پاکستانی شہری محمد ریاض کے قتل کا ہے اور اس میں بھی ایک بھارتی شہری ملوث ہے۔ محمد ریاض کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے راولاکوٹ کی ایک مسجد میں 8 ستمبر 2023 کو قتل کر دیا گیا تھا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے محمد عبداللہ نامی کلر کو ٹریس کیا اور 15 ستمبر 2023 کو اس وقت گرفتار کر لیا کہ جب وہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اپنی فلائٹ میں بیٹھنے والا تھا۔ محمد عبداللہ علی سے جب تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا کہ اسے بھارتی ایجنٹس اشوک کمار آنند اور یوگیش کمار نے سوشل میڈیا ایپ ٹیلی گرام کے ذریعے ریکروٹ کیا اور اسے محمد ریاض کی لوکیشن پتہ کرنے کا کہا۔ محمد عبداللہ علی کو ایک تیسرے ملک میں مڈل مین کے ذریعے رقم کی ادائیگیاں کی گئیں جبکہ اسے ہتھیار اور اسلحہ بھی فراہم کیا گیا۔ 7 ستمبر کو محمد ریاض کو مارنے میں ناکامی کے بعد محمد عبداللہ علی بالآخر انہیں 8 ستمبر 2023 کو مارنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے محمد عبداللہ علی اور اس کے ساتھیوں کو مختلف شہروں سے گرفتار کر لیا اور اب عدالت میں ان کے خلاف کیس چل رہا ہے۔ محمد عبداللہ علی کے اعترافی بیان اور ٹیکنیکل شواہد کی بنیاد پر تحقیقاتی اداروں نے فوراً ہی اس کے پاکستان اور تیسرے ملک میں ساتھیوں کا پتہ لگا لیا۔ ہمارے پاس ڈاکیومنٹری، فائنانشل اور فورینزک شواہد موجود ہیں جو 2 انڈین ایجنٹس کا اس واردات میں ملوث ہونا ثابت کرتے ہیں جو اس کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ Documentary, financial and forensic evidence of the involvement of the 2 Indian agents who masterminded these assassinations. سیکرٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی نے یہ بھی کہا کہ ہم دونوں بھارتی ایجنٹوں کی پاسپورٹ تفصیلات بھی جاری کر رہے ہیں جبکہ ہم نے اس تیسرے ملک کی حکومت سے بھی رابطہ کیا ہے جہاں یہ لوگ موجود تھے۔ We are releasing the passport details of Yogesh Kumar and Ashok Kumar. ہم یوگیش کمار اور اشوک کمار کی پاسپورٹ تفصیلات بھی ریلیز کر رہے ہیں جبکہ ہم نے اس تیسرے ملک کی حکومت سے بھی رابطہ کیا ہے جہاں یہ لوگ موجود تھے، جبکہ دیگر کیسز پر بھی تحقیقات جاری ہیں۔ ان انتہائی سنجیدہ اور پریشان کن معلومات سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ کیسز ثابت کرتے ہیں کہ کس طرح بھارت مہارت اور ہٹ دھرمی کے ساتھ دہشت گردی کی کارروائیوں کو اسپانسر کر رہا ہے اور یہ اسی طرز کی کارروائیاں ہیں جیسی بھارتی ایجنٹوں نے کینیڈا اور امریکہ میں کی ہیں۔ یہ واضح ہے کہ ایسے ماورائے عدالت قتل کرنے کا بھارتی نیٹ ورک عالمی سطح پر پھیلا ہوا ہے۔ Clearly, the Indian network of extrajudicial and extraterritorial killings has become a global phenomenon. راولا کوٹ آزاد کشمیر کی مسجد میں کوٹلی کے رہائشی محمد ریاض کو گزشتہ سال 8 ستمبر کو قتل کیا گیا تھا۔ مقدمے میں مدعی بننے والے امام مسجد نے بتایا تھا کہ مقتول محمد ریاض ایک رات پہلے ہی بطور مہمان آیا تھا۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد میں کمرے کی طرف جا رہا تھا تو فائرنگ کر کے محمد ریاض کو قتل کر دیا گیا۔ بعد میں پولیس نے بتایا تھا کہ فرار ہوتے وقت ملزم کا موبائل فون گر گیا تھا جس سے ملزم کی شناخت ہوئی اور اسے 16 ستمبر کو کراچی سے گرفتار کر لیا گیا تھا اور آج یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ بھارتی ایجنٹ نے اجرتی قاتل کے ذریعے محمد ریاض کو قتل کرایا تھا۔ اس کے بعد اگلے ہی مہینے 11 اکتوبر کو شاہد لطیف نامی پاکستانی شہری کو بھی نماز فجر کے دوران ہی مسجد میں قتل کیا گیا تھا اور آئی جی پنجاب عثمان انور نے 13 اکتوبر کو نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ فائرنگ کرنے والے ملزمان کو 24 گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا۔ عام بات یہ ہے
کہ भारत न सिर्फ सरहद पार ये सब करवा रहा था बल्कि अपने मीडिया के जरिए इसका क्रेडिट भी पहले से ले रहा था। 8 सितंबर को रावलाकोट में मोहम्मद रियाज के कत्ल के बाद उसी दिन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इस वाक़े की खबर लगाई और 9 सितंबर को इंडिया टुडे और एनडीटीवी ने और 10 सितंबर को हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस वारदात की खबर नुमाया अंदाज में शाया की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबकि 29 सितंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस तरह की तमाम वारदातों का क्रेडिट लेते हुए हेडलाइन लगाई कि इन वारदातों ने पाकिस्तानी रियासत को परेशान कर दिया है। इसी तरह 11 अक्टूबर को शाहिद लतीफ़ के कत्ल के बाद भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और 12 अक्टूबर को टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाकायदा भारतीय इंटेलिजेंस जराये का हवाला देकर शाहिद लतीफ़ के कत्ल की खबर लगाई। इसके अलावा 11 अक्टूबर को इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे और दी हिंदू के अलावा भारतीय न्यूज़ चैनल एनडीटीवी समेत दीगर चैनल्स ने भी शाहिद लतीफ़ के कत्ल की खबर नुमाया करके लगाई। जबकि इंडिया टुडे ने एक खबर पर यह हेडलाइन भी लगाई कि निजर से लेकर शाहिद लतीफ़ तक भारत के दुश्मन एक एक करके बैरूनी सरजमीन पर कत्ल हो रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बेशुमार वारदातें हुई हैं, बेशुमार लोग टारगेट किलिंग में भी मारे जा चुके हैं, लेकिन भारतीय मीडिया ने इन मखसूस वारदातों की खुलकर कवरेज की और इसे भारत की फतह के तौर पर पेश किया और इन वारदातों की तफसीलात भी बताई, जिससे जाहिर होता है कि ये खबरें भारतीय मीडिया को भारतीय रियासत की जानिब से ही फीड की गई थीं। भारत की इन वारदातों के हवाले से बीबीसी उर्दू मुसलसल रिपोर्ट करता रहा है। 11 अक्टूबर 2023 को बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि शाहिद लतीफ़ का ताल्लुक मुबैना तौर पर जैश ए मोहम्मद से बताया जाता है। सहाफ़ी माजिद निज़ामी के मुताबिक मौलाना शाहिद लतीफ़ का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से था। वो 2010 में इंडिया की जेल से रिहा होकर पाकिस्तान आए, ताहम रिहाई के बाद वो आज़ाद कश्मीर में कम ही रिहाइश पजीर रहे थे। उस वक्त से अब तक ये डस्का ही में मकीम थे और मस्जिद नूर मदीना के मुंतजिम बने थे। माजिद निज़ामी के मुताबिक काफ़ी अरसे से बज़ाहिर जैश ए मोहम्मद या हरकतुल मुजाहिदीन के हवाले से उनकी सरगर्मियाँ सामने नहीं आ रही थी। ताहम 2016 में इंडिया की फ़िज़ाइया के एयरबेस पठानकोट पर होने वाले जिस हमले में 9 अस्करियत पसंद और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के 6 एहलकार मारे गए थे, इस सिलसिले में शाहिद लतीफ़ का इंटरपोल के जरिए रेड वारंट जारी हुआ था। मौलाना शाहिद लतीफ़ का शुमार उन लोगों में होता था जो इंडिया को मतलूब थे। माजिद निज़ामी ने उनके कत्ल के वाक़े पर तबसरा करते हुए कहा कि लग रहा है कि यह टारगेट किलिंग है। इससे पहले 10 सितंबर 2023 को बीबीसी उर्दू ने लिखा, खबरसा एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद रियाज कश्मीर में मुसल्लह जिद्दोजहद में मुलविस रहे थे, जिनके वालिद और एक भाई भी माजी में हलाक हो चुके थे। कश्मीर उमूर पर नज़र रखने वाले सहाफ़ी माजिद निज़ामी के मुताबिक वो इंडिया को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। बीबीसी ने मजीद लिखा कि मोहम्मद रियाज का कत्ल माजी में मकबूजा कश्मीर के जिहादी कमांडरों की पुरअसरार हलाकतों के सिलसिले की एक कड़ी है जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से जारी है। गुज़िश्ता एक साल में इससे पहले पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ऐसे ही 5 वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिनमें अहम कश्मीरी जिहादी तंजीमों के मौजूदा और साबिक सरकर्दा कमांडर नामालूम हमलावरों के पुरअसरार हमलों में निशाना बने। इसी तरह गुज़िश्ता साल 1 फरवरी को बीबीसी ने इन वाक़यात को कुछ इस तरह रिपोर्ट किया कि तारीख 26 फरवरी 2023, मकाम कराची, गुलिस्तान जौहर, 55 साला खालिद रज़ा का कत्ल, मुलजिम नामालूम मोटरसाइकिल सवार। तारीख 20 फरवरी 2023, मकाम रावलपिंडी, 60 साला बशीर अहमद का कत्ल, मुलजिम नामालूम मोटरसाइकिल सवार। तारीख मार्च 2022, मकाम कराची अख्तर कॉलोनी, वारदात मिस्त्री जाहिद इब्राहिम का कत्ल, मुलजिम नामालूम मोटरसाइकिल सवार। कत्ल की इन 3 वारदातों में मकाम मुख्तलिफ हैं, लेकिन तरीका वारदात एक जैसा है। नामालूम अफराद ने टारगेट किलिंग में हदफ को निशाना बनाया। बीबीसी उर्दू के मुताबिक खालिद रज़ा, बशीर अहमद और मिस्त्री जाहिद तीनों का ताल्लुक ऐसी जिहादी तंजीमों से रह चुका था जो मकबूजा कश्मीर में मुतहर्रिक रही हैं। अब तक उनके कातिल नामालूम हैं, लेकिन उनकी तंजीमों के रहनुमा इंडिया पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस सूरत हाल में यह सवाल पैदा होता है कि क्या इंडिया पाकिस्तान में जिहादी तंजीमों के अरकान के खिलाफ खुफिया मुहिम शुरू कर चुका है। बीबीसी के मुताबिक मंजर आम पर आने वाले इन वाक़यात के अलावा चंद दीगर ऐसे हालिया वाक़यात भी हैं जिनमें इन्हीं तंजीमों के सरकर्दा कमांडरों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की गई, मगर वो वाक़यात मीडिया में सामने नहीं आए। तकरीबन 5 से ज़ायद वाक़यात की बीबीसी ने रिपोर्टिंग की और मुसलसल सवालात उठाए कि कश्मीर में मुतहर्रिक कश्मीरी एक ही मखसूस तरीके से निशाना बनाए जा रहे हैं। इसी तरह गुज़िश्ता साल 24 जुलाई को तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा ने द न्यूज़ और जंग में रिपोर्ट किया कि मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरी रहनुमाओं की हलाकतें कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक मुअम्मा थीं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अलबदर मुजाहिदीन के खालिद रज़ा और हिज़्बुल मुजाहिदीन के जाहिद इब्राहिम को कत्ल करने वाले नेटवर्क का पर्दा चाक किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक ऐसे नेटवर्क का सुराग लगाया जिसकी क़यादत एक साबिक रेंजर्स कमांडर मोहम्मद अली कर रहे थे। इसके साथ इसके तमाम अरकान को गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली ने 2017 से रॉ के लिए काम करने का एतराफ़ किया और बताया कि उसने भारतीय इंटेलिजेंस की हिदायत पर हाफिज सईद और फजलुर रहमान खलील के बेटे हमजा की जासूसी की थी। ये सब भारत की सरहद पार दहशतगर्दी की पहली मिसाल नहीं है, बल्कि इससे पहले अमेरिका और कनाडा जैसे ममालिक बाज़ाब्ता तौर पर भारत पर सरहद पार दहशतगर्दी के इल्ज़ामात आयद कर चुके हैं और ये वाज़ेह कर चुके हैं कि उनके पास
ठोस शवाहिद मौजूद हैं। गुज़िश्ता साल 18 जून को खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर को कनाडा में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था और ख़ुद कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में कहा था कि कनाडा के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि हरदीप सिंह निजर के कत्ल में भारतीय हुकूमत के एजेंट मुलविस हैं। इसके बाद गुज़िश्ता साल 22 नवंबर को बरतानिया के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर शाया की थी कि अमेरिका ने सिख अलहदगी पसंद रहनुमा गुरु पतवंत सिंह को अमेरिका में कत्ल करने की एक साजिश को नाकाम बना दिया है। इसके अगले ही दिन अमरीकी इंतजामिया के एक आला एहलकार ने कहा था कि अमरीकी एजेंसियों ने अमेरिका में एक अलहदगी पसंद सिख रहनुमा को कत्ल करने की साजिश को नाकाम बना दिया है और इस साजिश में भारतीय हुकूमत के मुमकिन तौर पर मुलविस होने के पेश नज़र भारत को वार्निंग दी गई है। यानी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अमरीका और कनाडा जैसे ममालिक भी वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि भारत सरहद पार दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है, मगर भारत को आज तक इन जराइम के लिए कटहरे में खड़ा नहीं किया जा सका है।